గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నేను మీకు 9th క్లాస్లో నుంచి ఇక ఈ 2 నుంచి 4th లెసన్ అయినటువంటి ప్రకృతికి సీక్ ప్రకృతికి సీక్ అనేటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అందరూ కూడా నేర్చుకోండి అమ్మా. ముందర పిక్చర్ క్వశ్చన్స్ చెప్పే ముందర పోయంను ఒకసారి చూసుకోండి అందరూ కూడా. ప్రకృతికి సీక్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రకృతి మనకి ఎటువంటి నీతుల్ని నేర్పుతుంది, మనకి ఏం మెసేజ్ ఇస్తుంది అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ పోయంని చూసినట్లయితే, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ. समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग. समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर बार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर बार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. और एक बार सुनिए. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ. समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग. भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग, भर लो अपने दिल में मीठे मीठे मृदुल उमंग. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर बार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर बार. नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ. బాగుంది కదమ్మా. ఇప్పుడు పిక్చర్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. పిక్చర్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే, చిత్ర మే క్యా దికాయి దే రహా హై, మనకి ఇక్కడ పిక్చర్లో ఏం కనబడుతున్నాయి. चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं. समुद्र में लहरें उठ रही हैं, दो नाविक नाव को कठिनता से पार कराने का प्रयत्न कर रहे हैं. సముద్ర మే లహరేం ఉట్ రహీ హై, సముద్రంలో అలలు ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉన్నాయి. దో నావిక్ నావ్ కో కఠినతా సే పార్ కరానే కా ప్రయత్న కర్ రహే హై. ఇద్దరు నావికలు ఆ పడవని ఎంతో కష్టంతో పార్ కరానే కా ప్రయత్న కర్ రహే హై, అది దాటించడానికి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకేనమ్మా. వే క్యా కర్ రహే హై, ఆ నావికులు ఏం చేస్తున్నారు. वे सागर में नाव पर किसी की खोज या मछलियों के शिकार में जा रहे हैं. वे सागर में नाव पर किसी की खोज, వాళ్ళు సముద్రంలో ఎవరి కోసమో వెతుకుతూ లేదా మచిలియోं के शिकार में जा रहे हैं, లేదా చేపల వేటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. इससे क्या संदेश मिलता है, మనకి దీనివల్ల లభించేటువంటి నీతి ఏంటి. इससे यह संदेश मिलता है कि विषम स्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए. इससे यह संदेश मिलता है कि మనకి దీని నుంచి ఈ నీతి లభిస్తుంది ఏంటి అంటే, विषम परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए. విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా మనము ఓటమిని అంగీకరించకూడదు.
ఎంత కష్టమైనా సరే దాన్ని ధైర్యంతో ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇందులో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇంకొకసారి పోయం చూస్తూ పోయానికి మనము మీనింగ్ చెప్పుకున్నాం. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही है सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। ఇక్కడ पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, పర్వతాలు చెప్తున్నాయి మనకి గర్వంగా తనలాగా తలెత్తుకొని జీవించమని. సాగర్ कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, సముద్రం మనకి చెప్తుంది నువ్వు ఏ పనైనా చేసే ముందు లోతుగా ఆలోచించమని. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, పర్వతాలు నీకు చెప్తున్నాయి నువ్వు కూడా పర్వతాలలాగా తలెత్తుకొని గర్వంగా ధైర్యంగా జీవించమని. సాగర్ कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, ఆ సముద్రాలు కూడా నీకు చెప్తున్నాయి ఏదైనా పని చేసే ముందు నువ్వు దాని గురించి బాగా ఆలోచించు, లోతుగా ఆలోచించమని. समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, నీకు సముద్రం యొక్క అలలను కనుక చూసినట్లయితే అవి ఏం చేస్తాయి, అలా ఎగిసి పడుతూ ఉంటాయి. అవి నీకు అసలు ఎప్పుడైనా సరే ఏం చెప్తున్నాయో ఏం చెప్పదలుచుకున్నాయో ఆలోచించావా? भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। మన మనస్సులో కూడా ఆ విధంగా కోమలమైనటువంటి సున్నితమైనటువంటి భావాల్ని నింపుకోమని అవి చెబుతున్నాయి. ఉత్సాహవంతుడివి కమ్మని చెబుతున్నాయి. ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంగా ఉండాలి, నిరుత్సాహంగా ఉండకూడదు అని చెబుతున్నాయి. पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, ఎంత పెద్ద బాధ్యతలు నీ ఎదురుగా ఉన్నా, ఎంత కష్టాలు ఎదురైనా నువ్వు నీ యొక్క ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు అని చెప్పి భూమి నీకు చెబుతోంది. నబ్ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, ఆకాశం ఏమని చెబుతుంది అంటే ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాపించమని, అనగా నీ యొక్క ప్రభావము అందరిపై పడేటట్టుగా, అంటే నువ్వు అందరితో కూడా కలుపుకోలుగా ఉండమని చెప్పి, అందరినీ నీతో కలుపుకొని వెళ్ళమని చెప్పి నీకు ఆకాశం చెబుతుంది. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ఇది మనకు వచ్చేసి పోయం, దాని యొక్క భావార్థం. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా కవి పరిచయాన్ని చూడండి.
కవి ఎవరు? సోహన్ లాల్ ద్వివేది. ఆయన 1906లో జన్మించాడు, 1988లో మరణించాడు. ప్రసిద్ధ రచన సేవాగ్రామ్. ఆయన యొక్క ప్రసిద్ధ రచన ఏది? సేవాగ్రామ్. పురస్కార్, ఆయనకు వచ్చినటువంటి పురస్కారం ఏది అంటే పద్మశ్రీ పురస్కారం ఆయనకి లభించింది. అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ చూద్దాం. నదియాం खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है? నదులు వ్యవసాయానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి? नदियों का पानी मीठा होता है, ये हम सब के लिए जीवनाधार है. हम इनको समुद्र में मिलने के पहले रोककर सदुपयोग करते हैं, बाद में उनको नालों के द्वारा गांवों तक पहुंचाकर खेतों को सींचते हैं. इससे अच्छी फसलें होती है. నదియోं का पानी मीठा होता है. నదుల్లో ఉండేటువంటి నీరు చాలా తీయగా ఉంటుంది. ఏ హమ్ సబ్ కే లియే జీవనాధార హై, ఇది మనందరికీ కూడా జీవనాధారము. हम इनको समुद्र में मिलने के पहले रोककर सदुपयोग करते हैं. మనము ఈ నదుల్లో ఉండేటువంటి నీటిని సముద్రంలో కలవడానికంటే ముందరే నిలిపి ఆపుకొని మనము సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాము. बाद में उनको नालों के द्वारा गांवों तक पहुंचाकर खेतों को सींचते हैं. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? వాటిని మనము కాలువల ద్వారా గ్రామాలకి మళ్ళించి మనము పొలాలకి వ్యవసాయానికి అందిస్తున్నాము. ఇస్తే అచ్చి ఫసలేం హోతీ హై, వీటి వల్ల మనకి మంచి పంటలు అనేటువంటివి పండుతూ ఉన్నాయి. మరి సెకండ్ వన్ చూసుకోండి అమ్మా. ఋతువోं के नियंत्रण में పర్వత్ కైసే సహాయక్ హోతే హై. మనము ఋతువుల్ని అదుపు చేయటంలో పర్వతాలు ఎలా సహాయపడతాయి? ఋతువోं के नियंत्रण में పర్వత్ బహుత్ సహాయక్ హోతే హై. ఋతువుల్ని నియంత్రించడంలో పర్వతాలు మనకి చాలా సహాయంగా ఉంటాయి. సహీ समय पर वर्षा होने के लिए मानसून को लाते हैं. पर्वत पेड़ों का अड्डा है. ज़्यादा पेड़ रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है. इस प्रकार ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत सहायक होते हैं. మనకి ఋతువుల్ని అదుపు చేయడానికి పర్వతాలు ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఋతువుం కో నియంత్రణ మే పర్వత్ బహుత్ సహాయక్ హోతే హై. ఋతువుల్ని నియంత్రించడంలో పర్వతాలు మనకి చాలా సహాయం చేస్తాయి. అది సహీ సమయ పర్ వర్షా హోనే కే లియే మాన్సూన్ కో లాతే హై. సమయానికి వర్షం కురిసేటట్టుగా పర్వతాలు మనకి ఋతుపవనాల్ని తీసుకువస్తాయి. పర్వత్ పేడోం కా అడ్డా హై. పర్వతాలు చెట్లకి నివాస స్థానాలు. ज़्यादा पेड़ रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है. ఎక్కువ చెట్లు ఉండడం వల్ల మనకి ఈ వాతావరణం అనేటువంటిది సంతులన్ బనా रहता है, సమతుల్యంగా ఉంటుంది. इस प्रकार ఋతువుం के नियंत्रण में पर्वत सहायक होते हैं. ఈ విధంగా ఋతువులని అదుపు చేయడంలో పర్వతాలు ఎంతో సహాయపడుతున్నాయి. ఓకేమ్మా, ఇది మనకి అర్థగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియ. మరి అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత చూసుకోండి. पर्वत हमें सिर उठाकर जीने के लिए क्यों कह रहा होगा. మనకి పర్వతాలు మనల్ని తల ఎత్తుకొని జీవించమని ఎందుకు చెబుతున్నాయి? पर्वत तो अचंचल और स्थिर है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता. उसी प्रकार जीवन में सत्य, धर्म और न्याय मार्ग पर चलते समय पर्वत की तरह सिर उठाकर जीने की सलाह कवि देते होंगे. पर्वत तो अचंचल और स्थिर है. పర్వతాలు స్థిరమైనటువంటివి. పర్వతాలను ఎవరు కూడా కదపలేరు. ఉన్హే కోయి హిలా నహీ సక్తా. ఎవరు కూడా వాటిని కదిలించలేరు. ఎవరైనా కదిలిస్తారా? उसी प्रकार जीवन में सत्य, धर्म और न्याय मार्ग पर चलते समय पर्वत की तरह सिर उठाकर जीने की सलाह कवि देते होंगे. అదే విధంగా జీవితంలో సత్యము, ధర్మము, న్యాయము అనేటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకునేటువంటి వాళ్ళు దేనికి తల ఉంచక పర్వతంలో తల ఎత్తుకొని జీవించమని కవి మనకి సలహా ఇస్తున్నాడు. ఓకేమ్మా,
విపత్తిयों का सामना हमें कैसे करना चाहिए మనము ఆపదల్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అంటే धैर्य उपाय साहस और समयानुकूल सोचकर विपत्तियों का सामना हमें करना चाहिए धैर्य उपाय साहस और समयानुकूल के सोचकर ధైర్యము ఉపాయము మరియు సాహసము సమయానికి తగినట్టుగా సమయానుకూలంగా ఆలోచించి విపత్తిयों का सामना हमें करना चाहिए ఆపదల్ని మనము ఎదుర్కోవాలి ఓకేమ్మా प्रकृति के अन्य तत्व जैसे नदियां सूरज पेड़ आदि हमें क्या सीख देते हैं ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నదులు సూర్యుడు చెట్టు మనకి ఏం నేర్పుతున్నాయి प्रकृति के अन्य तत्व नदी सूरज और पेड़ तो यही सीखते हैं कि दूसरों की ज्ञान रूपी प्यास को बुझाओ अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर जगना और जगाना परोपकार करना मानव सेवा ही माधव सेवा की सीख हमें सिखाते हैं प्रकृति के अन्य तत्व प्रकृतिलो मिगता भागालैनटुवंटि नदी सूरज और पेड़ तो यही सिखाते हैं कि నది సూర్యుడు మరియు చెట్లు మనకి ఇవి నేర్పిస్తున్నాయి ఏవి నేర్పిస్తున్నాయి दूसरों की ज्ञान रूपी प्यास को बुझाओ ఇతరులకి జ్ఞానము వంటి దాహాన్ని నువ్వు తీర్చు अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर जगना और जगाना నువ్వు అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని దూరం చేసి జగ్నా ఔర్ జగానా నువ్వు మేల్కో ఎదుటి వాళ్ళని మేల్కొలుపు తర్వాత పరోపకార్ కర్నా మానవ సేవా హి మాధవ సేవాకి సీక్ హమే సిఖాతే హై మనకి పరోపకారం చేయడము మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటే మనుషులకి సేవ చేసినట్లయితే అది భగవంతునికి సేవ చేసిన దాంతో సమానము అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ నేర్పుతున్నాయి సరే ఇక్కడ మనం కనుక సారాంశాన్ని చూసుకున్నట్లయితే సారాంశం చూసుకున్నామా प्रकृति की सीख कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अन्नाडु सारांश प्रकृति की सीख कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी है आप एक विशुद्ध राष्ट्रीय कवि है आपकी भाषा सरल और सुबोध होती है जिस प्रकार आंधी तूफानों में सर्दी और धूप में पर्वत हमेशा खड़ा रहता है उसी प्रकार मानवों को भी हर हालत में आत्मविश्वास के साथ सिर ऊंचा करके जीना चाहिए सागर हमें गहराई से सोचकर काम करने की सीख देता है जिस प्रकार समुद्र की तरंगों अपने प्रयत्नों में तक नहीं जाती उसी प्रकार मानव को भी अपने मधुर सपनों को साकार करने तक तकना नहीं चाहिए उत्साही बनकर जीना चाहिए हम पर कर्तव्यों का बोझ कितना भी क्यों ना हो लेकिन धरती को समान उस भार का वहन करना चाहिए पूरी दुनिया पर हावी होने का संदेश आसमान देता है इस प्रकार कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता के द्वारा अनेक प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से मानव को संदेश देने का सफल प्रयत्न किया प्रकृति की सीख कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी है आप एक विशुद्ध राष्ट्रीय कवि है आपकी भाषा सरल और सुबोध होती है प्रकृति की सीख అనేటువంటి కవితను రాసినటువంటి రచయిత శ్రీ సోహన్లాల్ ద్వివేది ఆయన జాతీయ భావాలతో కూడినటువంటి రాష్ట్ర కవి ఆయన భాష చాలా సరళమైనది మరియు అందరికీ అర్థమయ్యేటటువంటిది जिस प्रकार आंधी तूफानों में सर्दी और धूप में पर्वत हमेशा खड़ा रहता है उसी प्रकार मानव को भी हर हालत में आत्मविश्वास के साथ सिर ऊंचा करके जीना चाहिए सागर हमें गहराई से सोचकर काम करने की सीख देता है ఏ విధంగా అయితే వరదలు కానీ తుఫాన్లు కానీ చలి కానీ ఎండ కానీ పర్వతము ఎప్పుడూ కూడా నిశ్చలంగా నిలబడి ఉంటుందో ఏమొచ్చినా కానీ అదేవిధంగా మానవుడు కూడా ఎంత కష్టాలు ఎదురైనా ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో తట్టుకొని
నిలబడాలి. పర్వతాలు ఎట్లా అయితే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తలెత్తుకుని ధైర్యంగా నిలబడుతుందో, మనుషులు కూడా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆత్మవిశ్వాసంతో తలెత్తుకొని ధైర్యంగా జీవించాలి. మరి సముద్రం కూడా ఇంకేమని చెప్తుంది? సముద్రము ప్రతి పనిని కూడా లోతుగా ఆలోచించి, బాగా ఆలోచించి చేయమని చెబుతోంది. जिस प्रकार समुद्र की तरंगें अपने प्रयत्न में तक नहीं जाती, उसी प्रकार मानव को भी अपने मधुर सपनों को साकार करने तक तकाना नहीं चाहिए, उत्साही बनकर जीना चाहिए. సముద్రపు అలలు ఎప్పుడు వస్తూ పోతూనే ఉంటాయి. ఏ విధంగా అయితే అవి ఎన్నిసార్లు వచ్చినా వెళ్ళినా అవి అలసిపోవో, ఆ విధంగా మనము కూడా మన యొక్క కలల్ని నిజం చేసుకోవడం కోసమని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలి, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా అలసిపోకూడదు, ఉత్సాహంతో జీవించాలి. हम पर कर्तव्यों का बोझ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन धरती के समान उस भार का वहन करना चाहिए. पूरी दुनिया पर हावी होने का संदेश आसमान देता है. మన మీద మన యొక్క పని భారం ఎంత ఉన్నా మనము భూమిలాగా ఓర్పు వహించాలి. మళ్ళీ ఆకాశంలాగా మన యొక్క ఉనికి అందరికీ తెలియచేయాలి, అందరితో మనము కలిసి జీవించాలి. इस प्रकार कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता के द्वारा अनेक प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से मानव को संदेश देने का सफल प्रयत्न किया. ఈ విధంగా శ్రీ సోహన్లాల్ ద్వివేది గారు ప్రకృతి ద్వారా మానవులకు తన యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా చూసుకోండమ్మా. सूरज के बारे में आप क्या जानते हैं? सूर्य गुरिंची మీకేం తెలుసు? सूरज हमारे लिए हर दिन एक नई सुबह लाता है. आलसीपन से सोए हुए हम लोगों को जगाता है. हर दिन मेहनती बनने की शिक्षा देता है. సూర్యుడి గురించి మనకేం తెలుసు అంటే, సూరజ్ హమారే లియే హర్ దిన్ ఏక్ నయి సుబహ్ లాతా హై. సూర్యుడు మనందరికీ కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఒక నవోదయాన్ని, ఒక ప్రతిరోజు ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనకి కొత్త ఉదయాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. ఆలసీపన్ సే సోయే హుయే హమ్ లోగోं को జగాతా హై. సోమరులుగా నిద్రించేటటువంటి మనల్ని మేల్కొలుపుతాడు. హర్ దిన్ మెహనతి బన్నేకి శిక్షా దేతా హై. ప్రతిరోజు కూడా కష్టపడమని ఆయన మనకి సందేశాన్ని ఇస్తాడు. कवि ने सूरज, पंछी, हवा से क्यों कहा? क्या कहा? కవి సూర్యుడు, పక్షి మరియు గాలితో ఏం చెప్పాడు? कवि ने हवा से उस सोए हुए आदमी को हिलाने, पंछी को उसके कानून से चिल्लाने और सूरज से उसे जगाने को कहा. कवि సూర్యుడితో, పక్షితో, గాలితో ఏమని చెప్పాడు అంటే, కవినే హవాసే ఉస్ సోయే హుయే ఆద్మీకో హిలానే. ఆయన గాలితో నిద్రించేటటువంటి మనుషుల్ని కదిలించమని, వాళ్ళని చల్లటి గాలితో లేపమని, పంచీకో ఉస్కే కానోం మే చిల్లానే, ఆ పక్షుల్ని వాళ్ళ యొక్క చెవుల్లో అరవమని, और सूरज से उसे जगाने को कहा, మరియు సూర్యునితో మేల్కొల్పమని చెప్పాడు. మనం అంతే కదా, ఉదయాన్నే మిద్దె మీద పడుకున్నాం అనుకోండి, చల్లటి గాలులు కొడుతూ ఉంటాయి. ఆ చల్లదనానికి మనం కదులుతాం, నిద్రలో కొంచెం మెలకు వస్తుంది. అప్పుడే పక్షులు కిలకిలా అరుస్తూ ఉంటాయి, మనకి ఇంకొంచెం మెలకు వస్తుంది. ఆ సూర్యుని యొక్క ఎండ మన మీద పడుతుంది, ఇంకా లేచేస్తాం. అట్లా అన్నమాట. వాస్తవ మే జగ్నే కా క్యా తాత్పర్య హై? నిజానికి మేల్కొనడం అంటే ఏంటి? वास्तव में जगने का अर्थ है आलसीपन का त्याग करना. हमें अपने सपनों को साकार बनने के लिए आलसीपन को छोड़कर मेहनती बनना चाहिए. वास्तव में जगने का अर्थ है आलसीपन का त्याग करना. నిజానికి మేల్కొనడం అంటే ఏంటి? సోమర్తనాన్ని వదిలిపెట్టడం. हमें अपने सपनों का साकार बनने के लिए आलसीपन को छोड़कर मेहनती बनना चाहिए.
మనము మన యొక్క కలల్ని సాకారం చేసుకోవడం కోసం చెప్పి సోమరతనాన్ని వదిలి కష్టజీవులుగా జీవించాలి. ఇది మనకి ప్రకృతి నేర్పినటువంటి నీతి. ప్రకృతికి షీక్. ఇది రచయిత శ్రీ సోహన్ లాల్ ద్వివేది గారు. ఓకేమ్మా, ఇది అందరూ కూడా నేర్చుకోండి. ఓకేనా?